اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سید زاہد بخاری ایڈوکیٹ آپ کے روبرو حاضر ہوں ایک ایسے بیان کے ساتھ جو قرآن پاک میں میرے اور آپ کے لیے، ایمان والوں کے لیے مشعل راہ کے ساتھ ساتھ ایک ایسا اصول اور ضابطہ ہمیں دیا جا رہا ہے کہ دنیا میں دشمنیاں دوستیوں میں بدل جائیں گی، جس سے جو بیچارے بدحال ہیں، مجبور ہیں، وہ بھی خوشحال ہو سکیں گے، اور آپ کا نام رہتی دنیا تک اللہ کے پاس محفوظ ہو جاتا ہے، اور آپ کے اجر و ثواب میں پتہ نہیں کتنا اضافہ ہو جائے گا، اور آپ کی مشکلوں میں کتنی کمی ہو جائیں گی۔ آپ کے لیے دنیا میں آسانیوں کے رستے کھل سکتے ہیں، اور رستہ بڑا آسان سا بتا دیا ہے۔ چلیے حسب وعدہ قرآن پاک پہ سیدھے چلتے ہیں۔ یہ جناب نوٹ فرما لیجئے، سپارہ ہے 3 اور سورہ بقرہ، یہ سورہ 2 ہے قرآن پاک میں، بقرہ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ۔ معافی چاہتا ہوں، پہلے میں آیت مبارکہ بھی آپ کو بتا دوں، 278، ٹھیک ہے جی۔ لا تظلمون ولا تظلمون وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور یہ آیت مبارکہ جہاں سے شروع ہوتی ہے، میں ذرا تھوڑا سا وہ بھی آپ کو پڑھ دوں۔ یہ 277 ہے آیت مبارکہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ مومنو، اللہ سے ڈرو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے، کیونکہ سود کو حرام قرار دے دیا گیا تھا، تو اس وقت کا تھا کہ جتنا بھی کوئی رہ گیا ہے تو اس کو چھوڑ دو، بس ختم۔ جب ایک چیز منع کر دی گئی کہ سود حرام ہے تو بس اس وقت ختم کر دیا گیا، اور اگر ایسا نہ کرو گے تو خبردار ہو جاؤ کہ اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کر سکتا ہے، اور جب جو اللہ اعلان کر دے تو اس کام کے خلاف کے لیے آپ بتا دیں کہ کیا ہے، استغفر اللہ، کوئی رستہ ہی نہیں رہتا دنیا آخرت میں بچنے کا۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر توبہ کر لو گے اور سود چھوڑ دو گے تو تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے۔ یہ وہ راستہ ہے کہ ٹھیک ہے، ابھی جو ہونا تھا وہ ہو گیا، چھوڑ دیا ہے، اب مجھے میری اصل رقم دے دو۔ مگر اس میں آگے کیا کہا ہے؟ لا تظلمون، جس میں نہ اوروں کا نقصان ہو، ولا تظلمون، اور نہ تمہارا نقصان ہو۔ اور اگر قرض لینے والا، اصل فلسفہ یہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو، اے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، اب ساتھیوں، دیکھو اسی کے لیے تو جگہ جگہ آتا ہے کہ تنگ دستوں کی مدد کرو، ان کا ساتھ دو، تاکہ وہ بھی خوشحال ہو جائیں۔ آپ کے اگر زیر نگر ہیں، آپ کے ہمسائے ہیں، دوستوں میں ہیں، سفید پوش ہیں جو کہہ بھی نہیں سکتے، تو اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے کشائش کے حاصل ہونے تک مہلت دو، جب تک کہ وہ خوشحال نہ ہو جائے، اور اگر زر قرض بخش ہی دو تو تمہارے لیے بہت اچھا ہے، بشرطے کہ تم سمجھو۔
वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाहि सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत वहम ला युज़लमून, और उस दिन से डरो जबकि तुम अल्लाह के हजूर में लौट कर जाओगे और हर शख्स अपने अमाल का पूरा पूरा बदला पाएगा और किसी का कुछ नुकसान नहीं होगा। तो जनाब चलें देखें कि आप और मैं क्या करते हैं दुनिया में लोगों के साथ। पहले तो कर्ज दे के उसकी जान अजाब में डाल दी जाती है, और फिर जब लेना है तो फिर उसकी शामत आ जाती है। अगर आपके किराएदार हैं, आपके कोई मुलाजिम हैं, इर्द गिर्द हैं, तो उनके साथ नेकी करने का सबसे अच्छा वक्त है, ये मौका है आपके पास अल्लाह को खुश करने का, अल्लाह की खुशी को हासिल करने का ये मौका है कि उनको मोहलत दे दें, उनको माफ कर दें। आपके हिस्से में कमी नहीं होगी, आपकी काम आमदनी में कमी नहीं होगी, ये अल्लाह का वादा है कि आपके लिए ये समझो कि तुम्हारे लिए यही बेहतरीन है। अगर तुम अक्लमंद रखो तो समझने के लिए तो बात काफी है ना, इशारे कहते हैं ना, अक्लमंद के लिए इशारे काफी है। तो इस बात को समझाना ही काफी, इतना ही काफी है कहने कह देना कि अगर छोड़ दो तो इससे अच्छी बात ही कोई नहीं। क्योंकि जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करने का तो रोज हुक्म दिया जा रहा है कि जहां तुम्हें जरूरतमंद नजर आते हैं, जहां सफेद पोश नजर आते हैं जो कह नहीं सकते, जो मांग भी नहीं सकते, तो उनका हक है तुम्हारी आमदनी में, आप एहसान नहीं कर रहे। और अगर कोई कर्ज ख्वाह है बेचारा, तो फिर तो और भी आपकी ड्यूटी डबल हो गई, बढ़ गई आपकी ड्यूटी कि आपने उसको खुशहाली तक मोहलत देनी है कि वो जब खुशहाल हो जाए उसकी खुशहाली में भी मदद करें, कि वो खुशहाल हो जाए, खुशहाल होने में भी मदद करना आपका फर्ज है। क्योंकि हर जरूरतमंद का आपकी आमदनी में हिस्सा है, हर कमजोर का, बीमार का हक है आपकी आमदनियों में। अगर अल्लाह ने आपको खुशहाल बनाया है तो इसलिए नहीं बनाया कि अब दौलत के अंबार अकाउंट भर दें, इसलिए नहीं आपको दिया कि आप सांप बन के उसके ऊपर, दौलत के ऊपर बैठ जाएं, इसलिए नहीं बनाया कि आप जब मरने से पहले पीछे जो बैठे हैं उनके लिए हराम का सारा माल छोड़ के चले जाएं, या हलाल का माल सारा तय दर तय लगाए हैं और गरीबों के काम नहीं आया, वो आपके लिए अजाब बन जाएंगी सब चीजें, और अकेले आपने भुगतना है। याद रखें, वहां सब आपको नजर आएंगे, बेटे भी, बेटियां भी, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त अहबाब, जिनको बड़ा आप नवाजते थे वो नजर आएंगे, मगर कोई आपको नहीं पहचानेगा, मदद नहीं करने आएगा। आपको आपको अकेले को भुगतना है, आपको अकेले को मार खानी है और जलना है। तो यहाँ ये मौका है कि जरूरतमंदों को भर भर के दें, अल्लाह का माल अल्लाह की राह में लौटा दें, उसका है, आपका कुछ नहीं है। आपका तो वो है जो खा लिया, और जो अल्लाह के पास इन लोगों की, जरूरतमंदों की, बीमारों की, बेघर और बेसहारा लोगों की आपने मदद में किया है, वो आप मदद अपनी तरफ से नहीं कर रहे, ना पल्ले से कर रहे हैं। सब जरूरतमंदों का, गुरबा का, मसाकीन का, यतीमों का आपकी आमदनी में अल्लाह ने हक रखा है, इसी तरह हक रखा है जिस तरह आपके अपनों का है। जो जो जरूरतमंद है उसका उतना हक है उसमें। तो खुदारा आज इस वक्त को ना गंवाएं, इससे पहले कि आपका वक्त आ जाए और आप सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएं। अल्लाह ताला आपको और मुझे सीधा रास्ता दिखाए और उसके अहकाम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।